एक महात्मा आया था संत कि राम नाम भरेलू जोयु गोडाउन में तो शू बोलिया खबर से क्या आप इनसे क्या खरीद सकते हो पता है? तुम्हारा दीकरो क्या पता नहीं, हमको कैसे पता होगा? इतने राम नाम से आप क्या खरीद सकते हो, आपको पता है? मारो दीकरो क्या ना इतनी हमको पता नहीं है। ते संत महात्मा है वो कीधु इतने ही राम नाम से अगर आप चाहो तो पूरे ब्रह्मांड को खरीद सकते हैं। राम तो विचारो महापुरुषोनी वाणी कोई दाड़ झूठी होय? संत महात्मा शू छे ने आ जाओ शिवरात्रि से गिरनार में जोया हो हजारों साधुओं जे गिरनार में तपस्या करे छे हजारों वर्षों थी आखा युग बदलाई जाए पण एमनी तपस्या एवा ने एवा लीन रहेशे। एवा साधुओ आजे आवशे कुंड में नावा अतर खबर छे ने ये साधुओ ज्यारे महादेवना ए कुंड में स्नान करवा पड़शे ने तेमांथी कहेवाय छे केटलाय तो बहार नहीं आवे। आ सत्य छे। एमां साक्षात महादेव ये साधुनु रूप लई भस्म भस्म लगाई माळाओ लगाई साक्षात महादेव ए कुंड में नाहवा माटे आवशे ने जाय छे तो पाछा आवता क्या जाय छे क्यारे जाय छे कोईने खबर होती। एवा साधु संतो छे तो कोनु भजन करे छे भगवाननु बधु त्याग करी तो शू मळे एમને शू मळे? भूख्या तड़स्या रहीने शू मळे? आनंद छे भगवानना नाम में भगवानना स्मरण में भगवानना लीला गुणगान में। ए आनंद खाली आम एक वखत चाखी लीधो ने जीवन में जेणे चाखी लीधो ने या दुनियाना कोई वस्तु नहीं भाव तमने कोई वस्तु सांभळवानुं नहीं गमे भगवानना नाम सिवाय आ वाणी बोलवानुं नहीं पसंद करे एटलो अपार आनंद छे। मीराबाई जोई लो तो आखो दाड़ मारो गिरधर के खबर छे ने एम तो गाड़ी थई गई एवुं कहेता हता। गाड़ी ना कहेवाय भक्ति हती तो एवा तमारे गाड़ा नहीं थवानुं पण एवा गाड़ा थई जाओ तो भगवाननी कृपा छे। भक्ति में पागल थवुं ए कृपा छे नकर आ पागलपन भक्तिनु एमां मळी जाय तो हो शुं कहेवुं दुनिया माटे गाड़ा देखाय का तो आखो दाड़ राम 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 गाड़ो थई गयो छे। खरेखरमां गाड़ा नहीं असल डाया अने होशियार तमे ज छो राम राम करवा वाळा। मरी ज्या पछी आखी जिंदगी तो राम 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 नहीं बोलो मर्या पछी लोको बोलशे के राम बोलो भाई राम तमने संभळावशे ए लाश तो सांभळवानी छे। आ शुं खोटुं? मरी ज्या पछी तमारा पाछळ भजन राखशे एनी आत्माने शांति मळे एम। अने तो पहलेथी राम राम कर लीधुं तो कोईना भजननी जरूर नहीं कोईना बोलवानी जरूर नहीं आपे रूपे कल्याण थई जाय। एटले आ जीवन पूरतुं नहीं आ तो जीवननी एक यात्रा छे थोड़ा क्षणोनी 1 થી લઈને 100 વર્ષ સુધીની यात्रा। હવે 100 વર્ષ तो कोई पूरो काढवाना नहीं। आ जमानो हतो 100 વર્ષ जीवता था अत्यार तो 50 में तो एवं ना एवं कहीश तो बीक लागशे के हाँ मारी माड़ी मारा 50 थई गया जोजे पण अत्यारनो समय एवो छे के अत्यार कोई एवं 100 વર્ષ काढवानुं आवडता घटती जाय छे भले पण आ यात्रा खाली आटला समयनी ज छे ने 40 50 60 70 વર્ષ कशुं ना कहेवाय। आज आखो महीनो जतो रे खबर नहीं पड़ती पड़े छे ए बधा कबाड़ा आखो दाड़ो विचारो टेन्शन में काम करवा में रे रविवार आई गयो पाछा रोज चालू 1 महीनो थई जाए 2 महीना थई जाए आज आखो वर्ष जतुं रे खबर नहीं पड़ती। विचारो आ धीरे 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 तमारी आयु क्षीण थाय छे मृत्यु तरफ धकेलाओ छो। जेम लाइन में दर्शन करवा आवो छो ने एवा बधा मृत्युनी लाइन में उभा छे। साचुं छे खोटुं छे? लाइन में उभा छो ने जेने हमणां दर्शन में मारो वारो आवशे ए बधा लाइन में उभा छे। जेम 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 लाइन ओછી थाय एम तमारो वारो आवत छे पण तमे ये बात भूली जाओ छो के मारा मरवानुं छे। नकर खरेखर में जेने मृत्यु याद होय ने के मारे एक दाड़ो जवानुं ज छे तो एनाथी कईक पाप ओछा थई जशे। बेमानी चीटिंग बधुं ओछुं थई जशे। हाय हाय करवानुं लोकोने उल्लू बनाववानुं लोकोने छेतरी छेतरी बधुं भेगुं करवानुं
પાપ કેમ કરો છો? પાપ એટલે કરો છો કામનાના લીધે. પાપ એટલે થાય છે તમને કંઈક ને કંઈક કામના હશે, કંઈક પામી લો, કંઈક પામી લો. એ બળજબરીથી પામવા માટે લોકો અધર્મનો માર્ગ અપનાવે, લોકોને છેતરપિંડી કરે, બેમાની કરે. એના લીધે મતલબ લોકો પાપ કરે છે. પણ જો એક દાડો તમારે જવાનું છે, આ નિશ્ચય મગજમાં યાદ રહેશે ને, તો ઘણી બધા કકરાટ કંકાસ બધું ઓછું થઈ જાય. કોઈક દુશ્મન હશે ને અને તમને રોજ હેરાન કરતો હશે તો વિચાર લેવાનો, કોઈ વાંધો નહીં, તું નહીં રહેવાનો ને હું નહીં રહેવાનું, તું તાર બોલ. થાય કે નહીં આવું? કેટલા ટાઈમ બોલીશ તું તાર? એ લડવા વાળા બધા યુદ્ધો કરીને જતા રહ્યા, ના જતા રહ્યા? મોટા મોટા યુદ્ધો કરીને આજ ખાલી ઇતિહાસ રહ્યો છે. અને અમે અડધો ઇતિહાસ તે ભૂસાઈ ગયો. કોણ ઓળખે છે? મારા મર્યા પછી હું કંઈક નામ કમાઈને જો. એટલે દુનિયા કોઈને યાદ નહીં કરતી, ભગવાનને યાદ નહીં કરતી, તમને યાદ કરશે. મારું નામ રહી જવું જોઈએ, મારી નામ ના થઈ જવી પડે જોઈએ. જગતમાં મારું નામ થઈ જાય, મારું માન સન્માન વધી જાય, કુટુંબમાં, સમાજમાં, બધી જગ્યાએ મારી વાહ થતી થઈ જાય, મોટો રૂપિયા વાળો થઈ જાઉં, હું આમ થઈ જાઉં. શું કહું? મર્યા પછી લોકોને એવી ઈચ્છા હોય કે મારું કંઈક નામ રહી જાય. મર્યા પછી ભગવાનને કોઈ યાદ નહીં કરતું જીવતા જીને. મર્યા પછી કોઈ માણસો યાદ રાખે? તો બધી વસ્તુ મગજમાં ફિટ રાખજો કે એક દાડો તો જવાનું જ છે. પણ જેટલી શ્વાસો બાકી છે એ બધી શ્વાસોમાં શ્વાસે મારા રામનું નામ જપી તો લો. એટલે તો ગીત નહીં કે શ્વાસો કી માલા પે સિમરૂ મે રામ કા નામ, આવું સાંભળ્યું ને? હમણાં ગાયું તું પેલા હમણાં. એટલે જેટલી શ્વાસો બાકી છે બધા રામ 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 જપી લો. બહુ આનંદ આવશે, અતિ આનંદ. એટલો બધો આનંદ આવશે તો તમે મને ભૂલવાની કોશિશ કરશો ને કે માં હું તને ભૂલી જાઉં તોય મને નહીં ભૂલી આપ. કેમ કે મને ખબર છે કે અહીંયા શું સુખ છે, શું આનંદ છે, મને માતાને ખબર છે. એટલે મારે બધાને આનંદનો લાભ આલવો છે. પણ લાભ એ જ લઈ શકશે કે જે ખરેખરમાં આ વાતને મોની અને આ વાતને સ્વીકારી અને માતાજીની આ વાણીને સાંભળી અને જીવનમાં પાલન કરશે ને, પાલન ખાલી કોશિશ કરશે ને કે હા માં તું કહેશે ને અમે કરીશું, અમે આ મોનીશું, એના લાભ મળવાનો છે. મોની લેજો. આ શું ખોટું? એના આ બધો લાભ મળવાનો છે. તો તમે ચિંતા શું લ્યા કરો છો? જે થવું હોય બધું થશે અને જે થવું હોય થાય છે જ ને. પૂછવા રહેશે કોઈ તકલીફ આવવાની, પૂછવા રહેશે કે હું આ કાલ તારા ઘેર હું આ દુઃખ આવું છું, હું આ બીમારી આવું છું? પૂછવાય નહીં રહેતી. આવી જાય બીમારી, તકલીફ અને મુસીબતો, આફતો આવી જાય છે ને. તો જે થાય છે થાય છે. તો હવે એવું વિચાર લો કે મારી હવે જે થવું એ થાય, પણ તારા ભરોસે, મારા રામ નામના ભરોસે, રામ નામના સહારે. પછી આ બધું પિક્ચરની જેમ જોઈ રાખો. જે થવું એ થાય. યમરાજ આવો તો ડરવાનો નથી. કેમ કે હું મારી માનો છું, હું મારી માતાનો છું, હું મારા રામનો છું. હું ડરવાનો? આ મૃત્યુ હોય ને, મૃત્યુ આવ્યું હોય ને ખરેખરમાં યમરાજ આવ્યા હોય ને તો યમરાજે પ્રણામ કરીને જતા રહે. ભગવાનની આજ્ઞા લે. બોલો ભગવાન તમારો ભક્ત છે, તમારું નામ લેશે, બોલો. તમે કહેતા હોય તો આને લઈ જવું. એનો સમય પાકી ગયો. ભગવાન એમ કે હજુ વાર છે, એને હજુ ભજન કરવાની છે, ભક્તિ કરવાની છે, હજુ મારું સુખ, આનંદ, ભક્તિનું સુખ લેવાનું બાકી છે. એટલે અત્યારે નહીં જાઓ. તો યમરાજે કે રામ રામ પ્રણામ કરીને જતા રહે. એનું નામ રામ છે. વિધિના લેખ કોણ લખે? બ્રહ્માજી લખે છે. કે છે ને આવું છઠ્ઠીના દિવસે લખે એવું કે છે ને. તારે કાગળ નહીં મિલતા? દીકરો જન્મ છે તો કાગળના પેન મેલો છો ને, તેનું કારણ છે છઠ્ઠીના દિવસે બ્રહ્માજી લેખ લખે. એ લેખ જન્મો જન્મ, હજારો તમારા લાખો જન્મો થયા હોય, જન્મના આધારે તમે શું લેવા સુખ ભોગવાયા, કેટલું દુઃખ ભોગવાયા છો, કોના ઘેર જન્મ થશે, કોના પરિવારમાં જન્મ થશે, તમારી પત્ની કોણ હશે, કેટલા દીકરા હશે, તમારો મતલબ તમને જીવનમાં કેવી કેવી મુસીબતો આવશે, કયા સમયે આવશે, તમારા ઘેર તમારી કેટલી સંતાન હશે, કેટલા દીકરા હશે, કેટલી દીકરી હશે, આ બધું જ બ્રહ્માજીએ તમારા લેખમાં લખીને મોકલ્યા છે. આમાંથી આગુ પાછું થવાનું નથી. આ વાત સત્ય છે. એ બ્રહ્માજીના ભગવાન છે મારા રામ.
એ બ્રહ્માજી ના તે ભગવાન છે મારા રામ. તો એ વિધિના લેખમાં બ્રહ્માજીએ તમારા જીવનમાં નર્યું દુઃખ ને દરિદ્રતા લખી હશે ને, પણ રામ 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 જપશો ને તો બ્રહ્માજી એવું કહેશે કે બોલો પ્રભુ શું કરું, માતા શું કરું, ઓના લેખમાં કોઈ દીકરો સંતાન નથી, માં તમે કહેતા હોય તો રામનું નામ લેશે, આટલી સેવા કરે, આટલી ભાવ ભક્તિ છે, તો બોલો ભગવાન શું કરું, આપી દઉં. ભગવાન એમ કે હા. તો બ્રહ્માજી આમ લેખમાંથી લીટો મારી દે અને 50 વર્ષે દીકરા આલે, એનું નામ માતા કહેવાય. આ શું ખોટું? તો આ બધી વસ્તુ કઈ ઘટના બનવાની છે, ક્યારે તમારું મૃત્યુ થવાનું છે, બધું નિશ્ચિત છે. મૃત્યુને કોઈ રોકી ના શકે. એનો એક નાની કથા કહું, સાંભળશો? કેટલા સાંભળશે? મૃત્યુ શું છે, મૃત્યુ શું છે એની નાનકડી એક કથા કહું, નાનકડી પણ મજા આવશે. એક દિવસે મહાદેવ મતલબ કૈલાસ પર્વત ઉપર એમના ધ્યાનમાં લીન હતા. ત્યારે વિષ્ણુ ભગવાનને એમના વૈકુંઠ ધામમાંથી મહાદેવના મતલબ દર્શન કરવા કે એમની જોડે મુલાકાત કરવા માટે જવાનું થયું. તો વિષ્ણુ ભગવાનનું વાહન કોણ? ગરુડજી. એક દિવસ ગરુડ પર સવાર થઈ અને વિષ્ણુ ભગવાન કોઈ મીટિંગ કરવા આવ્યા, સમજો કોઈ લીલા કરવાની હશે તો ભગવાન જોડે મહાદેવ જોડે આયા. તો આયા કૈલાસ પર્વત, તો વિષ્ણુ ભગવાન મતલબ મહાદેવ જોડે મતલબ એમની જે વાર્તાલાપ કરવાની, લીલા કરવાની, એની ચર્ચા કરવા માટે ગયા. અને ગરુડજી હંમેશા કોઈ બી એનો વાહન સવારી હોય બહાર ઊભું રહે, એવું કે ને. તો ગરુડજી બહાર ઊભા હતા કે લાવો તો જોયું તો કહો આ તો કૈલાસ પર્વત આટલો સુંદર છે, આ તો સ્વર્ગ કરતા પણ સુંદર છે. અહીંની હવા, અહીંનું સૌંદર્ય મતલબ ગરુડજીને આકર્ષિત કર્યું સૌંદર્ય. એ જોતા 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 એક ચકલી બેઠી હતી, આટલી રંગીન, કલરિંગ એકદમ મસ્ત. એ ચકલી બેઠી હતી તો તરત જોયું કે હા ભગવાનની બનાવેલી આ સૃષ્ટિમાં સેવા જીવ ભગવાને બનાયા છે. એ જોતા જોતા આનંદ લેતા હતા, ભગવાનની જે રચના છે એનો આનંદ લેતા હતા. આટલી મસ્ત પક્ષી વિશે ચકલી છે, નાની સુંદર.